तेरे घोड़ियां दी टापां दी धमक मेरा पिंड सुनदा सी। और मेरी ते तेरी मुलाकात तेरी जो विच होया करेगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भराओ, मेरे दोस्तों, मेरी भैनों। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਥਿਆਰ। ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਗੋਗੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਇਹਦੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। और इस तो इलावा इससे ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹਨ ਐਮ ਅਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, लेकिन एम अकरम ने स्क्रिप्ट की अपनी गिरफ्त मजबूत रखी है। नासर अदीब ने बड़े अच्छे जुमले लिखे और उस तो इलावा जेड़ी इस फिल्म की खास गल है, इस फिल्म के अंदर गुलकार आलम लोहार ने एक्टिंग की है और उन्होंने अपना एक गाना उन्होंने दा तू गब्बरू पुत पंजाब दा, वो गाना आलम लोहार साहब का शामिल किया गया है और इस उत्ते आलम लोहार साहब ने खुद परफॉर्मेंस दी है। इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो बड़ा शानदार है। जिन्ने गाने अदे 6 गाने और एक तो एक गाना जोड़ा ना कमाल का गाना है। नाहिद अख्तर की आवाज़ गाने हैं, नूरजहान की आवाज़ गाने हैं और बड़े ही अच्छे गाने और आलम लोहार की आवाज़ ही तू गबरू पुत पंजाब का बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही मिठा गाना है। उस तो इलावा इससे जेड़े गाने ने अखियां मिलाइयां तेरे नाल में, वे तू यार तवीतां वाला, वे तू मोली नार पटोले वर्गी, पावा पंगड़े ते मारा बड़का। लोकी उन्हां नूं सुत्ता समझ के फिर भी नेड़े नहीं आंदे, मैं ते फिर भी जीना तेरे सामने। इथों बाहर ते निकल ले शेरा। इस फिल्म दे अदाकार सुल्तान राई, सुनिया कि मालू ने लाशां गायब करा दित्तियां ने। आसिया, वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਲਈ अर्ज है, जिन्हों आने वाले जवान ਲਈ छवि भी ऐसे दुकान। मुस्तफा कुरैशी, उन हथियार जमा कराने दा की फायदा साहब। सबिया खानम, जब तक सिलू जेल नहीं आ जाता भैन दे मोढे नाल खलोता रहो। इल्ताफ खान, ओए नहीं तो लोहार खाना बंद कर दे तो लिया। अदीब और तेरी भैन नू पसंद आंदा है कि नहीं? सबा, वे पहले ने कमियां कोलों ते पूछ, जिदों मेरे पुत्र ते भतीजे तेरे चंगेजी, ओए मेरी मामी दा सनिया मां नू ही दे दा ते भैन नू दे। रंगीला इन्हां दी मुछां साफ करने वास्ते उन्हें उस तरह दा। और एक दो नवियां लड़कियां ने इस फिल्म के अंदर काम किया है। और इस फिल्म के हदायतकार एम अकरम, मुसन्निफ नासर अदीब, इहदे फिल्म साज सलाउद्दीन ते फैसल इमरान और इसका जो म्यूजिक दिता है बड़ा शानदार म्यूजिक दिता है वो म्यूजिक डायरेक्टर नज़ीर अली। यह जी फिल्म है, यह फिल्म दो रवायती दुश्मन जो होंगे, तुसीं पिंडां वेख्या होगा कि दो जोड़े ग्रोह होंगे या दो बरादरियां होंदियां आपस में उन्होंने खानदानी दुश्मनी होंदी है। इसी तरह इस फिल्म का आगाज भी खानदानी दुश्मनी तो होंदा है, जायदाद ते तनाज़े ते होंदा है। तो दो खानदान होंगे, एक तो जो सरबराह वो मालू होंदा है, मालू का किरदार अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने अदा किया है। तो दूसरा जोड़ा होंदा है वो शेख इकबाल होंदा है, उसका नाम हाशू होंदा है। शेख इकबाल की बीवी सबिया खानम होंदी है तो उसके दो पुत्र होंगे, दादू ते सुल्तान। दादू का करैक्टर जोड़ा ना वो अदाकार जुबैर ने अदा किया है, मोहम्मद जुबैर। और सुल्तान का जोड़ा करैक्टर है वो सुल्तान राई ने अदा किया है। इस तरह मालू के पुत्र ते पत्री होंगे जिन्हां च चंगेजी होंदा है, जग्गी मलक होंदा है, इल्ताफ खान होंदा है। इसी तरह बहुत सारे उहदे भतीजे भांजे और पुत्र होंगे। मुस्तफा कुरैशी की बीवी का जोड़ा करैक्टर है अदाकारा सबा ने अदा किया है, जेड़े पहले
ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਤੌਰ ਹੀਰੋਇਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਕ ਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਇਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲੂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੂ ਹਾਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਯੰਗ ਟੂ 올ਡ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਦਾਦੂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੂ ਮਾਲੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਦਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਸੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਬੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇਸ ਸੁਲਹ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀਰੂ ਅਲਤਾਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲੂ ਦਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੋਵਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਔਰ ਮਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜੀਰੂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗੂੰਗਾ ਭਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਮਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦੀਬ ਨੇ ਸਦਰੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬੋ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੀ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਰੂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਰੂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਸ ਹੀ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਬੋ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਰੂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਮਾਰਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਰੂ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲੂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।